नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में द्वितीय सत्रांत परीक्षा 2024 अंतर्गत धोरण 6 में जे गणितनु पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनु मोस्ट आईएमपी पेपरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचेना दाखला गणो गमे ते 3। 20 छेद में 3 ने मिश्र अपूर्णांक स्वरूप में लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमारे मिश्र अपूर्णांक लखवानो छे। तमारे 20 भाग्या 3 करशो तो 3 6 18 तो 2 शेष वधशे तो 6 पूर्णांक 2 छेद में 3। ए ज रीते 11 छेद में 5 ने मिश्र अपूर्णांक संख्या में दर्शावो। तमारे त्यां 11 भाग्या 5 करीने 5 2 10 एक शेष वधी तो 2 पूर्णांक 1 छेद में 5 ए रीते करवानो छे। नंबर 3 में आपेलू है 7 पूर्णांक 3 छेद में 4 ने अशुद्ध अपूर्णांक स्वरूप में दर्शावो। तो तमारे अहींया 4 और 7 नो गुणाकार करवानो छे। तो 4 × 7 प्लस जे अंश छे ने प्लस में करवानो छे। छेद में 4 ना 4 7 चौक 28 प्लस 3 छेद में 4 तो 31 ना छेद में 4 जवाब आवशे। अहीं 7 और 5 नो गुणाकार 7 × 5 = 35 35 में 6 उमेरो तो 35 ने 6 41 ना छेद में 7 जवाब आवशे। तो आ रीते दाखला गणी लेजो। प्रश्न नंबर 2 में छे, माग्या मुजब जवाब लखो। अहीं आपणे अपूर्णांकना सरवाळा बादबाकी करवाना छे। छेद सरखा छे तो अंशनो मात्र सरवाळो तो 1 + 3 = 4 ना छेद में 7 जवाब आवे। बीजा में छेद सरखा छे तो अंशनो मात्र सरवाळो 3 + 5 छेद में 4 तो 8 ना छेद में 4 तो उड़ी जाए तो 2 जवाब आवशे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने बादबाकी आपेली छे। छेद 10 छे तो आपणे छेद में 10 लखशुं ने अंश में कई संख्या में कई 7 में केटला बाद करशो तो 3 आवशे। तो 4 बाद करशो तो 4 ना छेद में 10 जवाब आवशे। छेद 4 तो अहीं पण 4 आवशे। 3 में केटला उमेरी तो 12 थशे तो जवाब आवशे 9। तो आ रीते लखवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 3 में दाखला आपेला छे 3 मांथी 2। विद्यार्थी मित्रों, दाखलानो सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करवानो छे। जो तमे अमारी चैनल पर नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने मळता रहे। आपणे अंत में दाखलानो पण संपूर्ण सोल्यूशन जोई लेशुं, पण समजूती आपणे भाग नंबर 2 में आपशुं। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर आवे छे 3। कई संख्या मोटी छे ते जणावो। 0.3 के 0.4 तो 0.4 0.07 અને 0.02 तो 0.07। અહીં 3.3 અને 3.300 બંને સંખ્યા બરાબર છે તો વચ્ચે બરાબર કરવાના છે। અહીં 0.5 છે સંખ્યા મોટી છે। એના પછી 3 માં આપેલું છે, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। 725 પૈસાને દશાંશ ઉપયોગ કરીને રૂપિયા સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે। तो छेल्ला 2 अंक पैसा आगळ रुपया तो 7.25 रुपया। 5 किलोग्राम 8 ग्राम ने किग्रा में दर्शाववानुं छे तो पॉइंट पछी 3 एकम आवशे। 5 किलोग्राम 8 ग्राम एटले के 5.008 किग्रा। एना पछीना दाखला में दाखला गणो आपेलू है। प्रश्न नंबर 4 में तो एमां कुल केटलो खर्च तो बनेनो सरवाळो। खरीद्यो आटला आपे केटला पाछा मळ्या तो 50 रुपयामांथी जेटली खरीदी करी एटला बाद करवाना। दाखलानो सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। तीजा दाखला में पण बादबाकी है। चौथा दाखला में कुल लंबाई तो अहींया तमारे सरवाळो करवानो छे। प्रश्न नंबर 5 में आपणे आवृत्ति कोष्टक दोरवानुं छे। प्रश्न नंबर 6 में आपणे त्यां पण मिठाईओनुं वर्गीकरण करीने आवृत्ति कोष्टक दोरवानुं छे। तो ए प्रश्नना जवाबनुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में समजूती साथे करशुं। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 6, नीचेना चित्र आलेखनुं अवलोकन करो अने प्रश्नोना जवाब लखो। एक फैक्टरी द्वारा अठवाडियामां बनावाती घड़ियाळनी संख्यानो चित्र आलेख आपेलो छे। अहीं कीधुं छे के एक घड़ियाळ बराबर 100 तो अहीं कुल 6 तो 600, अहीं एक 7 तो 700 ने बीजी अर्धी तो 750 घड़ियाळ। અહીં 6
ને 1 અડધી તો 650, 8 તો 800, 6 તો 600, 5 ને અડધી તો 550 આ રીતનું ઉત્પાદન છે। તો સોમથી શનિવાર સુધીનું જે રીતનું ઉત્પાદન થયું છે એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। સૌથી ઓછી ઘડિયાળ કયા દિવસે બનાવવામાં આવી છે? તો શનિવાર। કયા દિવસે સૌથી વધારે? તો સૌથી વધારે 800 ગુરુવાર। આપેલ અઠવાડિયામાં લગભગ કેટલી? તો બધી ઘડિયાળનો સરવાળો તો 3950। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમારે પૂરા જવાબ લખવાના છે। કયા દિવસે સરખા પ્રમાણમાં ઘડિયાળ બનાવવામાં આવી છે? તો સોમવાર અને શુક્રવાર 600 ઘડિયાળ સરખી બનાવવામાં આવી છે। એના પછીનો પ્રશ્ન નંબર 2 છે કે અહીં આલેખ આપેલો છે, એક ચિત્ર બરાબર એક વિદ્યાર્થી આપેલો છે ને ગેરહાજર છે। તો સોમવારે 5 બાળક, મંગળવારે 4 છોકરાઓ, બુધવારે 2, ગુરુવારે કોઈ નહીં, શુક્રવારે 1 ને શનિવારે કુલ 8 બાળકો ગેરહાજર છે। તો એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। કયા દિવસે પૂરી હાજરી હતી? તો ગુરુવારે 1 પણ ગેરહાજર નહોતો। કયા દિવસે સૌથી વધુ વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહ્યા છે? તો શનિવારે 8। આ અઠવાડિયે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થી ગેરહાજર? તો બધાનો સરવાળો તો 20 વિદ્યાર્થીઓ। શનિવારે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહ્યા છે? તો 8 વિદ્યાર્થીઓ। તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 7 અમાં આપેલું છે, નીચેના જોડકા જોડો। સૂત્ર આપેલા છે, ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર થાય 4 ગુણ્યા લંબાઈ। લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર થાય 2 ગુણ્યા લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ। ચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થાય લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ। લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું થાય લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। અને સમબાજુ ત્રિકોણની પરિમિતિ બરાબર 3 ગુણ્યા લંબાઈ। તો આ રીતના જોડકા જોડવાના છે। એના પછી માગ્યા મુજબમાં પરિમિતિ શોધો, બીજા દાખલામાં ક્ષેત્રફળ શોધો અને ત્રીજામાં ત્રિકોણ આકારની પરિમિતિ શોધવાની છે। પ્રશ્ન 7 માગ્યા મુજબમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ આપી છે। ફરતે વાડ કરવાનો ખર્ચ કેટલો થાય? અહીં જાજમ કેટલી જોઈએ એ દાખલા આપેલા છે। દાખલાનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું। અહીં એક જોડકો આપેલો છે કે મૂળાક્ષર ઝેડ માટેનો પેટર્ન શું થાય? તો ઝેડમાં 3 દિવસની જરૂર પડે તો 3n। મૂળાક્ષર ટી માટેની પેટર્ન તો 2 જરૂર પડે તો 2n। યુ આકારમાં 3 જરૂર પડે છે પણ 3 વાળો જવાબ આવી ગયો છે તો 2n + 1 એ જવાબ લખવો પડશે। મૂળાક્ષર ઈ બનાવવામાં 3 ને 2 5, 5ની જરૂર પડે તો અહીંયા તમારે ઈ 4n + 1 લખવો પડશે। મૂળાક્ષર એ માટેની પેટર્નમાં કુલ 1 2 3 4 5 અને 6 દિવસની જરૂર પડે છે તો અહીંયા 6n દિવસવાળીની જરૂર પડશે। તો આ રીતનું આપણે જોડકા જોડી લખાય। માગ્યા મુજબ જવાબ આપવા આપેલું છે, એમાં તમને ગુણોત્તર શોધવાનો કીધો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે પિતાની હાલની ઉંમર 42 વર્ષ, પુત્રની ઉંમર 14 વર્ષ છે। તો પિતાની હાલની ઉંમર અને પુત્રની હાલની ઉંમરનો ગુણોત્તર, તો પિતાની ઉંમર 42 વર્ષ, પુત્રીની ઉંમર 14 વર્ષ। હવે આનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું છે। એ રીતે જો પુત્રની ઉંમર 12 વર્ષનો હોય, જો પુત્રને આપણે 12 વર્ષ કરી શકીએ, 2 વર્ષ ઘટાડીએ તો પિતાની ઉંમરમાં પણ 2 વર્ષ ઘટાડવા પડે। તો બીમાં આવશે 40/12। ત્રીજો છે 10 વર્ષ પહેલાં, તો બંનેની 10 વર્ષ પહેલાં કરી તો પુત્રની 4 અને પિતાની ઉંમર 10 વર્ષ પહેલાં 32 હતી। તો તમારે એ રીતે કરવાનું છે। નંબર 4, પિતા 30 વર્ષના હતા ત્યારે પુત્રની ઉંમર 30 વર્ષ એટલે કે 12 વર્ષ પહેલાંની, તો બાળકની ઉંમર 30 વર્ષ પિતાની હોય ત્યારે બાળકની ઉંમર 2 વર્ષની હોય। તો એ રીતે કરવાનું છે। અને પ્રશ્ન નંબર 9 બમાં છે, શીલા અને સંગીતા વચ્ચે 20 પેન 3/2માં અહીં પ્રમાણમાં છે કે નહીં? 6 ડબ્બાની કિંમત 210 તો 4 ડબ્બાની કિંમત કેટલી થાય? એ રીતે દાખલા ગણવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 9નું સોલ્યુશન અને 9bનું સોલ્યુશન આપણે જોઈ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 9bમાં આપેલું છે, શીલાનો ભાગ 20/3/5 તો 5 ચોક 20 તો 4 તરીને 12 પેન। સંગીતાનો ભાગ 20 પેનમાંથી 2/5 તો 5 ચોક 20 તો 4 દુ 8 પેન। તો 20 પેન આ રીતે ભાગમાં વેચવાની છે।
બીજો દાખલો પ્રમાણમાં છે કે નહીં ચેક કરવા માટે પહેલી અને ચોથી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરશું તો 1152 આવશે. બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરશું તો 1008 આવે. બંને જવાબ સરખા આવતા નથી તો લખી શકાય કે પ્રમાણમાં છે નહીં. ત્રીજા દાખલામાં 6 ડબ્બાની કિંમત 210 રૂપિયા હતી તો 4ના કેટલા તો 210 ગુણ્યા ચોકડી ગુણાકાર કરશું તો 4/6 તો 35 છક 100 210 તો 35 ચોકા 140 રૂપિયા જવાબ આવશે. તો આ હતું ગણિતનું હેતુલક્ષી પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આપણે ભાગ નંબર 2માં દાખલાનું સંપૂર્ણ જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન સમજૂતી સાથે કરશું. જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.